Hello everyone, good morning to all of you. And for now, I am selecting this paper for discussion. You can see a paper named Zeitgeist. So, this is a common paper that you have to learn in your second semester. Okay, for the first semester, we had two papers, Ways with Words and Transaction. So in this second semester, you have two common English papers. One is academic writing, shortly we can call that academic writing. The full title is Writing for Academic and Professional Success. Second paper is Zeitgeist. And now I am taking Zeitgeist for today's discussion, for the starting discussion for the second semester portions. When I open the textbook, when I open the content page, you can see there are totally four modules in this content part. Module first, Indian Constitution and Secularism, and you can see module second, Sustainable Environment, and there is also module third as Gender, module fourth as Human Rights. So within these four module you have to learn much many poems, much many some articles, some short stories, like that. So in this content part I am taking a simple poem for today's discussion. I am taking Rabindranath Tagore's Freedom. Freedom is a poem written by Rabindranath Tagore. So we can discuss freedom today. We can discuss the introduction part of the freedom today. So as it is the first class for second semester English papers, we have to look to this poetry, Freedom by Rabindranath Tagore. And now I am dealing with the introduction part only. Okay, so you can just look to the screen and I will read and explain for you. So introduction. Rabindranath Tagore, one of the tallest figure in Indian literature, was born in a highly educated aristocratic family in Calcutta 6 May 1861. So he was born in a highly educated aristocratic family, not in a poor family, not in a poor family. He was born in a highly educated family, a rich family, and most of his early education was done at home. His, he began writing poems at the age of 8. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെയധികം ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹം വായനകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 8-ാമത്തെ വയസ്സിൽ കവിതകൾ എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ടാഗോർ. His formal education began when his liberal father Devendranath Tagore sent him to England in 1878. അങ്ങനെ 1878 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ ദേവേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ അദ്ദേഹത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിലോട്ട് അയക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇൻറ്റൻഡിങ് ടു ട്രെയിൻ ഹിം ആസ് എ ബാരിസ്റ്റർ ലൈക്ക് മെനി ഓഫ് കണ്ടംപററീസ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിലനിന്ന് പോന്നിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മക്കൾ അത്യാവശ്യം പഠനം പുറത്തൊക്കെ പോയി പഠിക്കാനായാൽ അവരെ ഇംഗ്ലണ്ടിലോട്ട് അങ്ങനെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലോട്ട് അയക്കായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒട്ടുമിക്ക പാരൻസും മക്കളെ അയച്ചിരുന്നത് പഠിച്ച് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു ലോയർ, ഒരു ബാരിസ്റ്റർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ദേവേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ എന്ന ടാഗോറിൻ്റെ പിതാവ് ഫോളോ ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം ടാഗോറിനെ ഇംഗ്ലണ്ടിലോട്ട് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ്, ഒരു ലോയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയച്ച്. However, the liberated spirit of Tagore could not cope with a conventional education system. പക്ഷേ ടാഗോർ അവിടെ പോയി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദ ലിബറേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ടാഗോർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈൻഡും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവൊക്കെ ലിബറേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. മീൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ടാഗോർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺവെൻഷനലായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന, ട്രഡീഷണലായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന പല എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തോടും പലതരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റത്തോടും വിമുഖത കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ടാഗോർ. ബാക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ,
അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലോട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ്. ഹി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ നാഷണൽ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ദാറ്റ് ടു ഇൻ ഹിസ് ഓൺ നോൺ സെൻറ്റിമെൻ്റൽ ആൻഡ് അൺകൺവെൻഷണൽ വേ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സമരമുറകളൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇൻ 1901 he moved to ശാന്തിനികേതൻ ആൻഡ് സ്പെൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് there. അപ്പോൾ ശാന്തിനികേതൻ അറിയാലോ, ടാഗോറുമായിട്ട് ഏറ്റവും കണക്റ്റഡ് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമം ശാന്തിനികേതൻ. അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ഭാഗം ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. He became the first Asian and non-European to receive the Nobel Prize for Literature in 1913 for ഗീതാഞ്ജലി. ഇപ്പോൾ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടുന്ന ആദ്യ ഏഷ്യക്കാരനാണ് ടാഗോർ. ആദ്യ നോൺ യൂറോപ്യൻ ആണ് ടാഗോർ. ഏത് വർക്കിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ കാണാം, ഗീതാഞ്ജലി എന്നുള്ള പോയട്രി കളക്ഷൻ. ഗീതാഞ്ജലി എന്നുള്ളതൊരു കവിതാ സമാഹാരമായിരുന്നു. ഓക്കെ. He returned the honor of knighthood conferred on him by the ruling British government in 1915, protesting against their imperial policies in India. തനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സാർ പദവി, നൈറ്റ്ഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ പദവി, ആ സാർ പദവി എനിക്ക് വേണ്ട, അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചെടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിന്, ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ്, ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റാണ്, ആ ഗവൺമെൻറ്റിന് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ടാഗോർ. എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ കാണാം, പ്രൊട്ടസ്റ്റിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദർ ഇമ്പീരിയൽ പോളിസീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കരിനിയമങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റി നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ, അതിനെതിരെ ഒരു പ്രതിഷേധം എന്നോണമാണ് തനിക്ക് അവർ നൽകിയിട്ടുള്ള സാർ പദവി എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ടാഗോർ തിരിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 1857 നടന്നിട്ടുള്ള ഈ ജാലിയൻവാലാബാഗ് മാസക്യൂർ, ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല, അതൊക്കെയായിരുന്നു ടാഗോറിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. His role in Indian education is seen in the foundation of വിശ്വഭാരതി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പോൾ ടാഗോർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് വിശ്വഭാരതി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഓക്കെ, ടാഗോറാണ് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ. ടാഗോർസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ വില്ലേജ് സ്വരാജ്, especially after Gandhi's entry into Indian politics, was a significant cultural alternative to Western modernization. അപ്പോൾ ടാഗോർ ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, അദ്ദേഹം ഇവിടെ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് വില്ലേജ് സ്വരാജ്. സ്വരാജ് എന്നറിയാലോ, സ്വരാജ് എന്ന വേർഡ് എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത്? സെൽഫ് റൂൾ എന്നാണ്. സ്വയം ഭരണം, സ്വയം ഭരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ കീഴിലല്ലാണ്ട് സ്വയം ഭരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഭരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു രീതി ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് വില്ലേജ് സ്വരാജ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയിലൂടെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടാഗോറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ടാഗോർസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ. അദ്ദേഹം അതിവിടെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മളെ ഭരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്, ബ്രിട്ടീഷുകാരല്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഒരുപാട് കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ടാഗോർ. അങ്ങനെ എസ്പെഷ്യലി ആഫ്റ്റർ ഗാന്ധിസ് എൻട്രൻസ് ടു ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ്, ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സിലോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ വാസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കൾച്ചർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു വെസ്റ്റേൺ മോഡേണൈസേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് വെസ്റ്റേൺ മോഡേണൈസേഷൻ, ടാഗോറും ഗാന്ധിജിയും ഒക്കെ പുറത്തു പോയി പഠിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാം കാര്യങ്ങൾ, പുറത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന്. സോ ഈ ഒരു വെസ്റ്റേൺ, ഈ പാശ്ചാത്യ കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യ ലോകങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സെൽഫ് റൂൾ, സ്വയം ഭരണം അവർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവർ പഠിക്കുകയും അതിവിടെ കൊടുന്ന് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയൊക്കെയാണ് ടാഗോർ. 2 national anthems, India's Janaganamana and Bangladesh Amar Shonar Bangla, were written by him. ഇപ്പോൾ ടാഗോർ 2 നാഷണൽ ആന്തം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാഷണൽ ആന്തം, ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ആന്തം എഴുതിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ടാഗോറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ നാഷണൽ ആന്തം എഴുതിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയും ടാഗോറാണ്. അമർ ഷോണാർ ബംഗ്ല എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ഹി ഡൈഡ് ഓൺ 7th August 1841. അങ്ങനെ August 7th അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത്. സോ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടാഗോറിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയതും ഇന്ത്യയിലോട്ട് തിരിച്ചു വന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. സോ നൗ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് യു ക്യാൻ സീ, ഓക്കെ,
ടാഗോർ ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് ദ ബാർഡ് ഓഫ് ബംഗാൾ. ബാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവി എന്നാണ് അർത്ഥം, പോയറ്റ്. സോ ദ പോയറ്റ് ഓഫ് ബംഗാൾ എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ ബാർഡ് ഓഫ് ബംഗാൾ എന്നാണ് ടാഗോറിനെ വിളിക്കുന്നത്, ടാഗോർ വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ദ ബാർഡ് ഓഫ് എവോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു കവിയുണ്ട്, ദ ബാർഡ് ഓഫ് എവോൺ. എവോൺ മീൻസ് EVON. ബാർഡ് ഓഫ് എവോൺ ആരാ? അത് ഷേക്സ്പിയർ ആണ്. ഓക്കെ, എവോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. സോ ബാർഡ് ഓഫ് എവോൺ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കവിയാണ് ഷേക്സ്പിയർ, വില്യം ഷേക്സ്പിയർ. He gained wide acceptance across the globe through the English translation of his works done either by himself or others. ഇപ്പോൾ ടാഗോർ എങ്ങനെയാണ് ഫേമസ് ആയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള കവിതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നതെല്ലാം ബംഗാളി ലാംഗ്വേജിലായിരുന്നു. അത് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ടാഗോർ വേൾഡ് വൈഡ് ആയത്. അദ്ദേഹം ലോക പ്രശസ്തി നേടിയത് ഈ വർക്കുകളെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ്. Though he was a successful writer in different genres, ടാഗോർ വാസ് പ്രൈമറിലി എ പോയറ്റ്. ടാഗോർ പ്രൈമറിലി എന്താണ്? ഒരു കവിയാണ്, പോയറ്റാണ്. അദ്ദേഹം നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാമാറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. സോ ടാഗോർ വാസ് എ പോയറ്റ്, പ്രൈമറിലി ഹി വാസ് എ പോയറ്റ്. ദ നോട്ടബിൾ പോയറ്റിക് കളക്ഷൻസ് ഓഫ് ടാഗോർ ഇൻക്ലൂഡ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയട്രി കളക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. മാനസി 1890 എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ സൊനാർഥാരി, ദെൻ ഗീതാഞ്ജലി, ദെൻ ഗീതിമാല്യ ആൻഡ് ബാലക. സോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഗീതാഞ്ജലി ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് 103 അൺടൈറ്റിൽഡ് പോയംസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു പോയട്രി കളക്ഷനാണ് ഗീതാഞ്ജലി. അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര കവിതകളാണുള്ളത്? 103 പോയംസ് ആണ് അതിലുള്ളത്. മിസ്റ്റിക് മീൻസ് എന്താണ്? നമ്മുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, നമ്മളുടെ ആത്മരഹസ്യ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു കവിതയാണ് ഗീതാഞ്ജലി. സോ മിസ്റ്റിക് ആൻഡ് പാട്രിയോട്ടിക്, ദേശസ്നേഹം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കവിതാ സമാഹാരമാണ്. റൊമാൻറ്റിക്, കാൽപ്പനികത നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കവിതാ സമാഹാരമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഗീതാഞ്ജലി. ഗീതാഞ്ജലി മീൻസ് ഓഫറിങ് ടു ഗോഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള മീനിങ്. സോ സെലക്റ്റഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഓൺ റൈറ്റിംഗ്സ് ഇൻ ബംഗാളി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ബൈ ദ പോയറ്റ് ഹിംസെൽഫ്. അപ്പോൾ ഈ ഗീതാഞ്ജലിയിലുള്ള 103 കവിതകളും ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടാഗോർ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, മറ്റാരുമല്ല. അതെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടത് ബംഗാളി ലാംഗ്വേജിലാണ്. For Tagore, freedom was not merely political in nature but a kind of liberation of the human spirit from all the shackles of oppressive dogmas and conventions. അപ്പോൾ ടാഗോറിന് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താ? ടാഗോർ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ടാഗോറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിയർലി പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ല. മീൻസ് ജസ്റ്റ് കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം അല്ല അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ എ കൈൻഡ് ഓഫ് ലിബറേഷൻ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റ്, മനുഷ്യൻ്റെ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ തന്നെ ഫ്രീഡം കിട്ടലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കലാണ് ഫ്രീഡം എന്നാണ് ടാഗോർ പറയുന്നത്. എന്തിൽ നിന്നാണ് ഫ്രീഡം വേണ്ടത്? ഷാക്കിൾസ് ഓഫ് ഒപ്രസീവ് ഡോഗ്മാസ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ്. ഈ സമ്പ്രദായങ്ങൾ കലാകാലങ്ങളായിട്ട് നിലനിന്ന് പോന്നിരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കൺവെൻഷനലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ ഡോഗ്മാസ്, പലതരത്തിലുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ, അതുപോലെ ഒപ്രസീവ് ഡോഗ്മാസ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മീൻസ് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട പലതരത്തിലുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ, സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഷാക്കിൾസ്, ഒരു ബന്ധനത്തിലാണ് ആളുകൾ. ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് ഫ്രീഡം വേണ്ടതെന്നാണ് ടാഗോർ പറയുന്നത്. സോ റിയൽ ഫ്രീഡം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ്. എല്ലാ രീതിയിലുള്ള അടിച്ചമർത്തലുകളിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടത്. അതിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള അടിച്ചമർത്തലുകളുണ്ടാവാം, പൊളിറ്റിക്കൽ, മോറൽ ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസും അതിലുണ്ടാവാം. അതിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്വതന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. He wishes his countrymen to be united in their struggle to reach the highest state of freedom, overcoming the narrow domestic strife and the barriers of caste and creed. അപ്പോൾ ടാഗോറിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താ? ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം, യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. എന്നിട്ട് അവർ സമരം ചെയ്യണം. എന്തിനെതിരെ? ഇങ്ങനെയുള്ള ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രീഡ്. കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതിയും വർഗവും.
ആ ജാതിപരമായിട്ടുള്ള വർഗപരമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ബാരിയേഴ്സ്, തരത്തിലുള്ള ഓബ്സ്റ്റക്കിൾ, തടസ്സങ്ങൾ, അതിൻ്റെയെല്ലാം ഒരു ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് അതിനെല്ലാം കെട്ടുപൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യൻ ആത്യന്തികമായിട്ട് ആത്മാവിൽ സ്വതന്ത്രം പ്രാപിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയി മാറണം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ടാഗോർ പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇന്ത്യയിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യക്ക് സ്വതന്ത്രം തരിക എന്നത് മാത്രമല്ല, അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പല രീതിയിലുള്ള ഫ്രീഡമാണ് ഈ ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്നത്. So freedom is an evocative document which attempts to state that it means to be free during the days of nationalist campaign. പക്ഷേ ഈ കവിതയിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, ഫ്രീഡം എന്നുള്ള ഈ ഒരു പോയട്രിയിൽ ടാഗോർ പറയുന്നത് നാഷണലിസ്റ്റ് ക്യാമ്പയിൻ, ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ആ സമയത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ദേശീയ സമരങ്ങൾ, ദേശീയ ക്യാമ്പയിനുകൾ, ആ ക്യാമ്പയിനുകളിലെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് അതെല്ലാം ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ കവിത വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. സോ ദ പോയം അസ്യൂംസ് ഗ്രേറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വെൻ ന്യൂ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ നിയോലിബറൽ ഗ്ലോബ് ട്രൈ ടു കൺട്രോൾ അവർ കൺട്രി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മറ്റ് ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഭരിക്കുക, അതിനെതിരെയാണ് ഈ കവിത പറയുന്നത്. അതിനെതിരെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട പലതരത്തിലുള്ള നിലപാടുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ കവിത പറയുന്നത്. When Aung San Suu Kyi said, "The only real prison is fear, and the only real freedom is freedom from fear." സൂചിയെ അറിയാലോ, മ്യാൻമറിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ നേതാവാണ് ഓങ് സാൻ സൂചി. 1991 നോബൽ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഓങ് സാൻ സൂചി. ഓക്കെ, ഈ സൂചിയുടെ ഒരു കൊട്ടേഷനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദ ഓൺലി റിയൽ പ്രിസൺ ഈസ് ഫിയർ. പേടി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഏക തടവറ. ആൻഡ് ദ ഓൺലി റിയൽ ഫ്രീഡം ഈസ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫിയർ. നമ്മൾക്ക് സ്വതന്ത്രം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രം കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? നമുക്ക് പേടിയിൽ നിന്നുമാണ് സ്വതന്ത്രം കിട്ടേണ്ടത്. മീൻസ് വി ഹാവ് ടു അവോയ്ഡ് ദ ഫിയർ, വി ഹാവ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഫിയർ ടു ബി ലിബറേറ്റഡ്. She was suggesting the universalism of Tagore's definition of the same. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓങ് സാൻ സൂചി പറയുന്നത് എന്താ? ടാഗോർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സെയിം കോൺസെപ്റ്റുകൾ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കൊട്ടേഷനിലൂടെ സൂചി പറയുന്നത്. യൂണിവേഴ്സാലിസം ഓഫ് ടാഗോറിൻ്റെ സാർവത്രികമായിട്ടുള്ള ടാഗോറിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓങ് സാൻ സൂചിക്കും ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രീഡം എന്നുള്ള ഈ ഒരു കവിതയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതിന് അപ്പുറത്തെ പേജ് നമ്പർ 26, 26ാമത്തെ പേജിൽ സീഗിസ്റ്റ് എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ പേജ് നമ്പർ 26ലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കവിത വരുന്നത്. ഫ്രീഡം എന്നുള്ള കവിത വളരെ ചെറിയ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു പോയമാണ് ഫ്രീഡം. ബട്ട് യു ഹാവ് സ്റ്റിൽ സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ എക്സാമിനേഷൻ. കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള പല എക്സാമിനും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രീഡം എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിവേ we can discuss, we can deeply go to the part of freedom, to the lanes of freedom for the next class. Okay, anyway, bye for now, and we can meet for the next class.